गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 29 मंगलवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। चलते आउ नगर वर्तमान खबर उपर नजर। आज सस्ता हो गला सुना अक्षय तृतीया किणवार लगिला उत्तम सुजोग। 30 एप्रिल रे बढ़ुची अक्षय तृतीया। एही दिन सुना किणवार शुभ बोली विवेचना करायाछि। किछि दिन तले सुनार मूल्य 1 लाख टंका पार करथिला, किंतु आज सुना दर ह्रास घटी 1 लाख टंका तळकु खसिछि। आसंतु जानिबा आज सुनार दर केते रहिछि। एमसीएक्स रे सुना सकाळ 8:10 रे 10 ग्राम पिछा 94,881 टंकार बिक्री होता, अर्थात यार दाम 174 टंका कमी। ऑफिशियल वेबसाइट रे मुताबक रूपार मूल्य 641 टंका कमी 1 किलोग्राम पिछा 95,800 टंकार बिक्री होछि। गतकाली भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 90,200 टंका थिला। आज एथिरे 610 टंका ह्रास पाई 89,400 टंकार पहुंची। सेही परि 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा गतकाली 98,210 टंका थिला। आज ताहा 680 टंका कमी 97,530 टंकार होईछि। आपनक शहर रे केउळे भाबे सुना रूपार मूल्य रहिछि ताहा कमेंट करि निश्चय जणांतु और कमेंट कला बेले आपन जिला और शहर निश्चय कमेंट कर जणांतु। परवर्ती खबर, मे मासरु नुआ नियम आउ फ्री रे उठेबेनी टंका। नुआ मासरु नुआ आसीबो नियम। न जानिले समस्या रे पड़ी पारंती साधारण लोक, विशेष करी बैंक नियम एटीएम रु टंका उठाना नियम रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एहा सहित गैस और पेट्रोल दर भी बड़ परिवर्तन हेबा जाउछि। एही सब नियम विषय जानिबार निहाती दरकार। हेले अजथा खर्च रे परि पारंती साधारण लोक। मे 1 तारिख रु एटीएम को टंका उठेबाकु देबाकु पड़िबो चार्ज। एहा द्वारा विशेष करी कैश ट्रांजैक्शन करथिबा ग्राहक माने प्रभावित हेबे। प्रतिटी कैश ट्रांजैक्शन पई 2 टंका चार्ज देबाकु पड़िबो। न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जेपरि बैलेंस चेक करि परिबा, मिनी स्टेटमेंट बाहर करिबा और एटीएम पिन चेंज करिबा पई 1 टंका चार्ज देबाकू पड़िबो। तबे एथि पई विशेष चिंता करिवार आवश्यकता नाही। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करिबा पर ही एही चार्ज देबाकू पड़िबो। ग्राहक को एही ट्रांजैक्शन फीस देबाकू पड़िबो। किपरि परिवर्तन होबो, कैश ट्रांजैक्शन बदल रे यूपीआई रो पेमेंट, वॉलेट बैलेंस किंबा नेट बैंकिंग करि परिबे। कैश ट्रांजैक्शन बेले अधिक टंका उठाई परिबे ग्राहक। प्रत्येक बैंकिंग फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट अलग रही तारी ऊपर नजर रखबाकू हेबो। अकाउंट रे वेराइटी मुताबिक मिनिमम बैलेंस नियम अलग रहिता। ईएस बैंक रो वेबसाइट रिपोर्ट मुताबिक एहार प्रो मैक्स अकाउंट रे एणिके अतिकम 50,000 टंका बैलेंस रखिबाकू हेबो। सेही बळी सेविंग अकाउंट रे प्रो पैक्सिंग रे अतिकम 25,000 टंका बैलेंस रखिबाकू पड़िबो। ताहा न होले ग्राहक माने मिनिमम बैलेंस पई चार्ज देबाकू पड़िबो। साधारण सेविंग बैंक अकाउंट अतिकम रे 10,000 टंका बैलेंस रखिबाकू हेबो। ता न होले अकाउंट रे फाइन काटिबा यस बैंक। प्रत्येक मास रे 1 तारिख रे रंधन गैस दर रे परिवर्तन होइते। पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी प्रति मास पहिला रु रंधन पई गैस दर स्थिर करिथा। एही क्रम रे एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी दाम स्थिर करा जायते। एनु 14 केजी घरोई गैस और 19 केजी कमर्शियल गैस दर केते परिवर्तन हेबो ताहा ऊपर नजर रखिबा। पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी गुड़िक प्रत्येक मास 1 तारिख गैस दर सह पेट्रोल डीजेल दर स्थिर करिथा। तेणु पेट्रोल दर रे मध्ये लोक बड़ परिवर्तन देखिबाकू पाआंती। परवर्ती खबर, ताती कमिला आहुरी कमिबा। आज घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा आशंका। 9 जिला को ऑरेंज। काल बैशाखी प्रभाव रे पूरा राज्य रे पाग बदलिबा जोगु ताती तळमुआ होईछि, किछिटा अस्वस्ति मिलिछि। सोमवार 9टी जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिला। मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, भद्रक, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगड़ और संबलपुर रे कुआपथर सह वर्षा घड़घड़ी होई पारे। रविवार सकाळ 11:30 बेलकु झारसुगुड़ा तापमात्रा थिला 41.8 डिग्री। रविवार से समय ताते 32 डिग्री को खसी आसीथिला। संबलपुर रे 39.4 डिग्री और 29.8 डिग्री को खसी आसीथिला। हीराकोद रे 38.2 डिग्री 29.6 डिग्री और राउरकेला 38.8 डिग्री 29.4 डिग्री को खसी आसीथिला। आगको दिनर तापमात्रा आहुरी कमी पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आसंता 24 घंटा रे दिनर तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री पर्यंत खसिबो। सोमवार रे 9टी जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, भद्रक, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगड़ और संबलपुर रे कुआपथर वर्षा सह घड़घड़ी की होई पारे। पवन झटका 50 रु 60 किमी बेग रे जाई पाए छुई पारे बोली मध्ये पाणीपाग विभाग सतर्क करिछि। केवल एही 9टी जिला नुहे बाकी जिल्ला रे भी घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रहिछि। जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी रे काल बैशाखी वर्षार प्रभाव सह घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। जोर रे पवन बहिबा सह पवनर झटका 40 रु 50 किलोमीटर बेग रे छुई पारे बोली पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना कराइछि। शनिवार झारसुगुड़ा 44.7 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइथिबा बेले राज्य सबुठ उत्तप्त शहर पालटिथिला। रविवार रे एहार तापमात्रा 35 डिग्री तळक खसिछि। भुवनेश्वर रे दिनर तापमात्रा सर्वाधिक 38.1 डिग्री रहिछि। सब स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री भितर रहिथिबार पूर्वानुमान करिछि। तो आपनक शहर केउं भाबे तापमात्रा रहिछि ताहा कमेंट करि निश्चय जणाନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର କହିଥିଲେ ମାଗଣା ବଣ୍ଟାଯିବ ହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣାରେ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଡ ପାଇଁ ନିଜ ପର୍ସରୁ ଟଙ୍କା କାଢି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ତମପଡା ବ୍ଲକ ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ। ଲୋକେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାର ମାଗଣା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଆଦାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଏଠି ତାର ଓଲଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କାର୍ଡ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ଅନଲାଇନ ଆକ୍ଟିଭ କରୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଦସ୍ୟ ଏମାନେ ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା କାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ କିଭଳି ମାଗଣାରେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ରେଜଲ୍ଟ। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଶୀଘ୍ର ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସିବିଏସ୍ଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ଫେବୃଆରୀରୁ 4 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 42 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଫଳାଫଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଦେଖିବା, ଏହାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମେରେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଅତି କମରେ 33% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିବିଏସ୍ଇର 9 ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 100ରୁ 91 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯିବ। 90ରୁ 81 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ A2 ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ E ଗ୍ରେଡ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ cbse.government.in କିମ୍ବା result.cbse.nic.in ପରି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ ଏବଂ SMS ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଆସିବେ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଭୀମପୁର ସ୍କୁଲରେ 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହେବା ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ରବିବାର ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ଏବେ ସମସ୍ୟାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବଡ ମହାସ୍ନାନ 1 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବଡ ମହାସ୍ନାନ ହେବ। ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ବାନ୍ତି ପଡିଥିବାରୁ ବଡ ମହାସ୍ନାନ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ ମହାସ୍ନାନ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଭିତରେ ବେଢାରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବୀ ଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯିବ 5 ଲକ୍ଷ ଘର 2 ମାସ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ଘର ଦିଆଯିବ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଘର ପାଇନଥିବା ଘର ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60,000 ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ସରିଛି। 2 ମାସ ଭିତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆଯିବା ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସରକାର ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ଦଳିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କରି LAC କୁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗୁଆ ଫସଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଗଲା। ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୀମାରୁ ଜମିରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ଅମଳ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ BSF ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋମବାର ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କରି LOC ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗୁଆ ଫସଲ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗହମ ଫସଲ ଅମଳ କରି ନିଜ ଜମିକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଅମୃତସର, ତର୍ତ୍ତନପୁର, ଫିରୋଜାମପୁରରେ ଏକ ଫାଜିଲକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଗୁରୁଦ୍ୱାର
ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜରିଆରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଜମିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାରେ ଜିରୋ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭାରତର ପାର୍ଶ୍ୱ ସୀମାନ୍ତ ବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 4500 ଜମି ରହିଛି। ବିଏଫ୍ସିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଫିସର ମାନେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଫସଲ ଉଠାଇ ନେବାକୁ କହିଥିବାରୁ ପଞ୍ଜାବ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କିଷାନ ସଂଘର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ସିଂ ଭୂତ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।